হাই ঋতুদি, কেমন আছেন? কেমন চলছে লকডাউন? লকডাউন অ্যাকচুয়ালি একরকম ভাবে চলার কথা ছিল, কিন্তু আমার নানা রকম ভাবে চলছে। ওয়ে টু গেট মোর টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি। তারপরে অনেক কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ চলছে। সো উই আর মেকিং শর্ট ফিল্মস, তারপর ক্যাম্পেইনিং, সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় না যে আই এম জাস্ট ফিলিং দ্যাট এমটিনেস। আই এম কোয়াইট অকুপাইড। We did a small video for the migrant workers in Singapore. And Singapore government আমাদের মানে কিছু celebrities কে করতে বলেছিল, and lot of Bangladeshi people are here. So we did that, and that was quite a nice thing. আর তারপর সেখান থেকে then that was quite engaging. Then we had to do one more campaign. Then there was a contest. Those people came on the thing, যারা জিতেছে তাদের সাথে আবার conversation ছিল. And back in Kolkata, of course, we did some films for the technicians. যারা আমাদের obviously film industry, because no work, no meals for the industry people. I mean, the people who are daily wage workers. তো তাদের জন্য আমরা একটা film করলাম যেখানে then I did another campaign. That was a national campaign. So তারপর প্রচুর songs এর উপরে আমরা মানে voice lend করলাম যাতে to make it more stronger, of course. So a lot of requests pouring in ki eta korte hobe na korte hobe. So I thought that we should be vocal now, and we should be motivating people for that matter. Then I'm doing another short film jeta technically dedicate kora, to ota korchi. So a lot of things happening, and Ranjan knows of it. Because Ranjaner সাথে I keep on talking to him, and meanwhile আমাদের the good news is that our film Ahare we got the very good news in this lockdown that it has been selected among the 25 best Asian food films with big names. So Ranjan can put a lot of light on it. তো আমাদের খুব ভালো লাগছে যে দিস মানে এই জায়গাটাও আমরা দেখছি যে অনেক কিছু প্রবলেমের মধ্যেও there is little bit of a good news here and there coming. What I feel is that আমাদের এখন যেটা ভাবা উচিত যে what is the next best thing what we can do. There is a huge vacuum কোথাও তৈরি হচ্ছে যেটাকে আমাদের absolutely সেটাকে ব্রিজ করতে হবে, সেটাকে আমাদের আবার অনেক কিছু দিতে হবে সেখানে. So we don't know what's going to happen, but still I'm optimistic, positive to life. So let's see. Okay. আর রঞ্জন দাকে তো আমরা দেখলাম লকডাউনের ভিতরে you're telling stories and you're reciting poetry. আমরা প্রায় সময় আপডেট গুলো পাচ্ছি. Very nice, I must say. What is that? You're looking very nice, of course. Oh yeah, thank you. You've got some nice shiny cheeks and looking quite happy and positive, so that's a good thing. No, whenever I am in the company of beautiful women and talented women and powerful women, and I always shine and I glow. So that's right your now utility, but you are looking good. Okay, thank you. It was great to see you in Dhaka International Film Festival. এখানে আপনারা এসেছিলেন যে একসাথে. So when you come to Bangladesh, আপনি তো আগে তো এসেছেন, অনেকবার এসেছেন. So when you come to Bangladesh, what's the thing you look forward to? কি মিস করেন বাংলাদেশের? বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে বাংলাদেশ feels like an extended family to me. So আমার কাছে মনে হয় যে again it's a homecoming. মানে খুব কন্টেন্ট লাগে আমার বাংলাদেশে এলে, বিকজ জানি না এটা বোধহয় অনেক বছরের এই বন্ধনটা তৈরি হয়েছে over the years. And when I first came into Bangladesh, I was welcomed so much. মানে আমার এখনো মনে আছে যে প্রথম যখন আমি এসেছি, I mean like a decade, maybe a more decade or more before. তো সেখানে আমাকে বাংলাদেশ একদম মানে এত আদর করেছে তোমাদের ভাষায়, মানে এত আদর করেছে আর এত আমাকে ভালোবেসেছে যে সো আমার কাছে বাংলাদেশের স্মৃতিটা ইজ অলওয়েজ ভেরি পজিটিভ. ইনফ্যাক্ট আমার মুভি সাকসেস তো ছেড়েই দাও, মানে অফকোর্স মানে বাংলাদেশে টাচফুড আই বিকেম আ হিউজ স্টার ওভারনাইট উইথ স্বামী কেন আসামি, সাগরিকা, রাঙা বউ, বিমল কষ্ট, মানে নেম ইটস লাইক আ ব্লকবাস্টার. সো অফকোর্স সেই জায়গাটা is always there, that yes, the success actually mattered and all that stuff, but I'm not talking about the success, not irrespective of the success. বাংলাদেশ আমাকে সবসময় এত ভালোবাসা দিয়েছে, মানুষরা আমাকে এত
চেয়েছে এখনো জানো, আমি যখন এয়ারপোর্টে আসি, যখন I just talk to the immigration people, they are always like in awe of me, and I always they say that আপা আপনি কেন আরো আসেন না, আপা আপনি কেন আরো সিনেমা করেন না এখানে, আপা আপনাকে কেন আমরা দেখতে পাই না। So you feel যে মানে there is another part of you is in Bangladesh, your another part is in Bangladesh, আর তোমরা আমাকে এত আপ্যায়ন করো, এত ভালোবেসেছো, আর খাওয়া দাওয়া তো মানে whenever I come to Bangladesh, I of course go back with some extra kilos, not শুধু আমার not about the luggage but also on my weight. Luggage তো ঠিক আছে, luggage ও বেড়ে যায় because so much of gifts and so much of goodies I get from Bangladesh, so obviously when I take it back, so Bangladesh is always a very happy thing for me. আমার কাছে বাংলাদেশের সব স্মৃতিটা খুব সুখের আর আনন্দের, and আমাকে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, I will always love to come back to Bangladesh and be there and work and be a part of the whole fraternity, because I feel I belong somewhere in Bangladesh. আচ্ছা, রঞ্জন দা, আপনার কতবার আসা হয়েছে, কবে এসেছেন ফার্স্ট বাংলাদেশে? বাংলাদেশে প্রথম আমি গিয়েছি আহারে নিয়ে 2020 সালে জানুয়ারি মাসে। But I can say one thing, Ranjan was really excited, and when our film got selected, Ahare, of course, which is hawari kotha chilo, because it is so much about Bangladesh, and of course your Bangladesh hero was there, and so it was a very deep connect. Ranjan was, I'm just আমি 1 minute interrupt করছি, because Ranjan was very completely in awe of the whole thing. ঋতু তুমি বাংলাদেশ কোনোদিনও জানি, because Bangladesh has been like আমাদের কাছে তো historically আমরা খুব connected and the roots are there and everything, so Ranjan was like completely hyped about Bangladesh. বলছে না ঋতুদি বাংলাদেশে যেতেই হবে, আর এইটা তোমার ডেটটা ম্যানেজ করতেই হবে, নাথিং ডুইং। and you know what, তখন আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ফিল্মেরও শুটিং চলছিল, যেটা মায়া কুমারী কিছুদিনের মধ্যে আসবে, so it was another big film, so আমি তখন বললাম যে দাঁড়াও, ওই ডেটস অ্যাডজাস্ট করা এত লোকজন, কিন্তু সামহাউ আমি বলেছিলাম যে দাঁড়াও দেখছি, and then I could also manage the dates, and এত ভালো লেগেছিল যে আহারে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলো, এবং there was such a huge response to the film. আর আমার কাছে একটা খুব জরুরি বিষয় ছিল যে আমার আর কি বাবার দিকের এবং মার দিকের all my forefathers are actually from ফরিদপুর। so ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময়, পার্টিশনের সময় এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময় my forefathers have actually come over to this side of India. তো জন্ম থেকে মানে ফরিদপুর এবং বাংলাদেশ শুনে এসেছি, কিন্তু বাবা মা সেখানে গেলেও আমাদের কখনো যাওয়া হয়, এবং আমার এখানে যাওয়া হচ্ছে মানে প্রথমবার জীবনে, বাংলাদেশে আমার একটি ছবি নিয়ে, এবং আমার খুব আর কি প্রিয় একটি ছবি নিয়ে, এবং একটি প্রিয় খাবারের ছবি নিয়ে, এবং আমার প্রিয় মানুষ এই ছবিটার সঙ্গে জড়িত ছিল। This whole thing became very sweet because of Ritudi. I must mention it here that এক একটা মানুষের জীবনে কি হয়, এক একটা মার্কার থাকে, যে মার্কারগুলো সেই মানুষের ক্যারিয়ারে মানে কোথাও একটু একটু করে কন্ট্রিবিউট করে। And I have always been very lucky with ladies, with women, whether it is at home with my mother or my sister, or in my career with Rinadi, with Aparna Sen, who actually began my career. তো এইখানে এখন এই আর কি প্রেজেন্ট জেনারেশনের যারা আর কি লুমিনারিজ আছে, সেখানে আমার মনে হয় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, she is also contributing to my career in a very substantial way, and sometimes you need some people to support you, to back you. এবং আহারে নিয়ে আমি নিজে একা আগে, এবং ঋতুদিও প্রচুর, আমরা যেটা আমি তোমাকে ঢাকাতেও বলেছিলাম, that we have really looked for a producer, এবং ঋতুদি ব্যাক না করলে ছবিটা হয়তো হতো না। But so this whole experience of doing the film, completing the film with the people that one wanted to, and then traveling to Dhaka and screening it there, huge experience. Also the professional angle and of course the personal angle. মুভিটা তো আপনার মানে খাবার, তো বাংলাদেশে এসে এমন কোনো ডিশ ট্রাই করা হয়েছে যেটা আপনাদের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে, নেক্সট টাইম আসলে আবার খেতেই হবে? ঋতু আগে তুমি বলবে না আমি বলবো?
তুমি বলো খাওয়ার এক্সপেরিয়েন্স তোমার কাছে আমার শুনতে ভালো লাগে বিকজ হি ইজ ওয়ান ফুডি যে খেতে এত ভালোবাসেন আমার খুব ভালো লাগে রঞ্জন খেতে ভালোবাসে বলে বিকজ আই এনজয় পিপল হু লাভ ইটিং মানে আমার খুব ভালো লাগে সেটা নিজে খাই কম খাই বেশি খাই বাট ভালো বেশি কেউ খাবার খেলে আই জাস্ট লাভ ইট এন্ড দ্যাটস ওয়ান ইজ রঞ্জন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে খুব ভালো আর কি খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল, সো আই ইউজ টু গর্জ অন দ্যাট অ্যাবসলিউটলি এভরি ডে। আর ওটার বাইরে খুব একটা সুযোগ পাইনি এইবার গিয়ে আর কি, বিকজ ইট ওয়াজ ভেরি জ্যাম প্যাক না, সকাল থেকে ওই উইমেন্স কনফারেন্স হতো, তারপর নিয়ে স্ক্রিনিং হতো, নিয়ে আবার ডিনারে আমরা ওখানেই ফিরে যেতাম। বাট ওখানে এত ভ্যারাইটি অফ ফুড ছিল, মানে কাচ্চি বিরিয়ানি এন্ড অল দোজ স্টাফ, যেগুলো বাংলাদেশে খুব হ্যাঁ আমার খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কাচ্চি বিরিয়ানি। খাওয়াতে হবে। তো রঞ্জনদার 3টা ফিচার ফিল্ম হয়েছে, তার ভিতরে 2টাতেই কিন্তু আমরা ঋতুদিকে পেয়েছি। So definitely there is something about Ranjanda's films that attracts Ritudi. What is it about Ranjanda as a director? I think Ranjan আমাকে কাস্ট করেছে, so you can ask him first that why did he cast me, and then I can give my experience out after I've worked with him. So I think the question should go first to him because he can answer it well because he had casted me in both the films. So what he had that thing in mind, I need Okay, Ranjan. So আমি রঞ্জনকে আমি এটাকে স্কিপ করে দিলাম কোশ্চেনটা। Rituti is just buying time to think up of an answer. দুইটা ক্ষেত্রে তাই তো looking. So Rituti ke I know by now, I know somewhat, but so she is buying time to think up of an answer. তো রং বেরঙের কড়িতে যখন আর কি কাস্টিং হচ্ছে, তখন কাস্টিং এর সময় আমার দুটো গল্পতে আমি জানতাম যে অন্য একজন অভিনেত্রীকে আমি নেব, অরুণিমা ঘোষ বলে, তাকে আমার পছন্দ ছিল। তো আমি আর কি প্রডিউসারদের তখন রিকোয়েস্ট করলাম যে আমি অরুণিমা ঘোষকে এই দুটো গল্প নেব, এবং যে অন্য দুটো গল্প, এবং সেই দুটো গল্প খুব কমপ্লেক্স দুটো চরিত্র ছিল। একটা চরিত্র, থার্ড গল্পটা তো খুবই কমপ্লিকেটেড একটা, খুবই কমপ্লেক্স একটা চরিত্র ছিল, এবং সেখানে দ্য টাইপ অফ পার্সোনালিটি যেটা দরকার ছিল, তো সেই পার্সোনালিটি আমি অন্য কাউকে, মানে যে দেখতেও ভালো, যার পার্সোনালিটি একটা ব্যক্তিত্বময়ী প্লাস অভিনয় ক্ষমতা, সব মিলিয়ে আমি অন্য কাউকে সেই মুহূর্তে, মানে এই মুহূর্তে আমি ঋতুপর্ণা ছাড়া অন্য কাউকে আমি পাইনি সেই চরিত্রটির জন্য, তৃতীয় গল্পের চরিত্রটির জন্য। এবং একটা নোবেলিটি থাকতে হবে সেই চরিত্রের মধ্যে, একটা কমপ্লেক্সিটি থাকতে হবে, হ্যাঁ, প্লাস অভিনয়টাও জানতে হবে, এবং একটু কোথাও একটা গ্ল্যামারাসও একটু হতে হবে, হ্যাঁ। এবং চতুর্থ গল্পটাও আবার একদম ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট, কিন্তু একজন মায়ের, কিন্তু একদম ডায়ামেট্রিক্যাল অপোজিট, এবং একজন মা যে আর কি হু উইল বি রিপ্রেজেন্টিং দুর্গা। এবার কথা হচ্ছে কি বলতো সাদিয়া, সেটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি আমরা দেখি একটা টাইপ কাস্টিং হয় যে গ্রামের মা দেখাতে গেলেই আমরা খুব সাধারণ দেখতে, খুবই মানে একটা সার্টেন একটা টাইপ কাস্টিং এর মধ্যে চলে যায়, যে গ্রামের মা হলেই একটু অসুন্দর দেখতে হবে, একটু হয়তো শ্যামলা গায়ের রং হবে, একটু গরিব গরিব একটা ব্যাপার হবে। গ্রামের মাও যে খুব সুন্দর হতে পারে, ঝলমলে হতে পারে, প্রায় দুর্গার মতো হতে পারে, এটা আমাদের মনে হয় না কখনো। অথচ ওই ছবিটার আমার রেফারেন্স পয়েন্ট ছিল অপরাজিত, হ্যাঁ, যেখানে আমরা আর কি দেখেছি যে অপুর মা কিরকম ছিলেন আর কি, সর্বজয়া কিরকম ছিলেন। সো সর্বজয়ের কাছাকাছি আমি কাউকে চাইছিলাম, এবং সেরকম একটা প্রেজেন্স চাইছিলাম, একটু ঝলমলে, সেই মতো তাকে লাইট করা হয়েছে, তাকে কস্টিউম দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ। তো সেই জায়গাতে আমার ঋতুদিকে মনে হয়েছে দ্যাট শি উড বি ভেরি ওয়েল। তো এই জন্য আর কি ঋতুপর্ণা ছাড়া মানে বলতে পারো যে অপশন ছিল। আর আহারেতে আমার উদ্দেশ্যটাই ছিল যে একজন মানে মহিলা যিনি একটি সার্টেন এজের একজন মহিলা, she would be of a certain age and she would be having certain life experiences behind her, এবং সে যে হিরোটি হবে তার থেকে বয়সে 4-5 বছর হয়তো ছোট। তো এরকম একটা জায়গা থেকে আমার ঋতুদিকে আগেই আমি কাস্টিং করে রেখেছিলাম, এবং প্রচুর প্রডিউসার আমি খুঁজেছি। আমাদের এখানে সত্যি কথা বলতো কি, মানে শি ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য লাস্ট ফিমেল সুপারস্টার অফ দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, বুঝছো তো? শি ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ শ্রীদেবী অফ দ্য ইস্ট. So if I'm getting an opportunity to work with the final Bengali female superstar, why would I let go of that? You know, it is as easy as that. That's a great compliment.
আর আরেকটা কমপ্লিমেন্ট দেই ঋতুদি, মানে ছোটবেলা থেকে যেরকম দেখে এসেছি আপনাকে এখনো সেরকম, আপনি কিভাবে এটা সম্ভব, কিভাবে মেনটেন করেন? গুড কোয়েশ্চেন। Well, I'm quite flawed. রঞ্জন আমার অনেক ভালো ভালো কথা বললো আমাকে। তো আগের কোয়েশ্চেনটা উত্তর দেবো না পরের কোয়েশ্চেনটা আগে বলবো? আচ্ছা, পরের কোয়েশ্চেন। Okay, correct. I don't know. Maybe it's love and not dove. I think people love me too much, for that matter. আর আমি মানে এত ভালোবাসা পেয়েছি সবার থেকে যে I always try to keep positive, and আমার মধ্যে সেই কোনোদিন কোথাও গিয়ে আমি আমার কখনো এরকম মনে হয়নি যে আমি নেই, আমি থাকবো না, বিকজ আমি আমার সবসময় মনে হয় যে আমি আছি, থাকবো, ছিলাম, এবং মানুষ আমাকে সবসময় চেয়েছে। তো এই যে অনগোয়িং একটা মানুষের চাহিদার একজন হয়ে ওঠা বা থাকা, সেটাও কিন্তু তোমার ভেতরে একটা কোথাও গিয়ে মানে there can be lot of reactions inside you. So ওই রিঅ্যাকশন গুলো এত ভালো, পজিটিভ, I think I am always having those positive hormones running inside me. So তাই জন্য আমার কখনোই ওই ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস বা মানে খুবই মানে একটা ওয়ান্ডারিং একটা মানে ক্যাপাসিটিতে আমি থাকিনি কখনো। যে কোস্টার ছিল আহারেতে, সে আমাদের বাংলাদেশি শুভ। So Bangladeshi actor, how was he as a co-star? Oh, he's fantastic. Actually, আমি ওকে মিট করি when I was doing একটি সিনেমার গল্প, যেটা আলমগীর ভাইয়ের ছবি, যেটা আমরা করেছিলাম একসাথে। তো আলমগীর ভাই আমাকে বললেন যে রিপর্ণা, আমি এই ছবিটা করবো তোমাকে নিয়ে, একটা it's a beautiful film of a girl যার একটা জার্নি নিয়ে, ফিল্ম স্টার। তো সেখানে আলমগীর ভাই ওকে কাস্ট করে আমার অপোজিটে, এবং তো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট। না, তার আগে একবার কলকাতায় মেট হিম, তারপরে ওখানে মিট করলাম। তো কাজ করতে করতে we used to chat যে কিরম ছবি হচ্ছে, বাংলাদেশে কিরম হচ্ছে and all that. So I just came to know that he was a model and turned into an actor now. He's doing very well. He's walking ramps, and of course he has got his share of popularity in Dhaka. সেই সময় ও ঢাকা ওই ছবিটাও রিলিজ হয়েছিল, ঢাকা অ্যাটাক, এবং সেই সময় মানে আমি ওর অনেক ও আমাকে বলেছিল শুভেচ্ছা জানাতেন ওলা। তো তখন ওর দেখেছিলাম যে প্যাশন ফর ডুইং গুড ফিল্ম, মানে ও আমাকে বলেছিল যে মানে ইফ সামথিং এক্সাইটস মি, মানে সেরকম ধরনের ছবি, মানে নট নেসেসারিলি ইট হ্যাজ টু বি কমার্শিয়াল অর অল দোজ, মানে একদম কমার্শিয়াল যেটা বলে আর কি, সর্ট অফ কমার্শিয়াল টার্ম, যেটা নাচ গান ফাইট, ওটার বাদ দিয়ে যদি কোনো ভালো সেরকম সাবজেক্ট পাই আমি ডেফিনেটলি ওয়ান্ট টু ট্রাই। তো আমার কি আমার জানি কতটা মাথায় ছিল, তারপর যখন আমি আর রঞ্জন যখন অনেক এই বিকজ এই গল্পটা নিয়ে না সাদিয়া আমরা অনেকদিন ধরে we were talking about this film, আমি আর রঞ্জন, বিকজ আমাদের গল্পটা এত ভালো লেগেছিল, ও লিখেছে, বাট আমার এত ভালো লেগেছিল যে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে পজিশন করব, সুন্দরভাবে ছবিটা করব। তো we were in discussion for a long time. তারপরে তো হঠাৎ করে কথা বলতে বলতে আমি বললাম, রঞ্জন, আমি একটা ছেলের সাথে কাজ করলাম, আমার মনে হচ্ছে যে ওর মধ্যে একটা বেশ পসিবিলিটি আছে যেটা মাইট গো উইথ আওয়ার ফিল্ম, মানে এই ক্যারেক্টারটা, এবং মানে ফারহাজ যে ক্যারেক্টারটা, যেটা ইনফ্যাক্ট ওটা মানে ওটা বাংলাদেশের থেকেই রোল ছেলেটা আসে এবং অল দ্যাট স্টাফ। তখন মানে সাডেনলি মানে আই ডোন্ট নো, মানে ইট জাস্ট দ্য বেল জাস্ট র‍্যাং। তো তারপরে আমি যে রঞ্জনকে বললাম যে why don't you have a talk with him, মানে দেখো যদি ওর ভালো লাগে বা ও করতে চায়। তখন রঞ্জন, ও তো আবার হচ্ছে মানে মোস্ট মানে পিটির খুঁটুর ডিরেক্টর, জানো তো, মানে খুঁত মানে অফকোর্স ফর হিজ ক্রাফট। আই অলওয়েজ সে দ্যাট ওর এই খুঁত ব্যাপারটা আছে বলেই হয়তো সবকিছু খুব সুন্দর ওর প্রেজেন্টেশনটা হয়। সো হি ইজ নট হ্যাপি, মানে তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে যায় না, হ্যাঁ ঠিক আছে করো ওরকম না। আবার ও ভাবতে শুরু করলো ফ্রম দ্য বিগিনিং, আচ্ছা আমি ছবিটা কি পার্সপেক্টিভে লিখেছিলাম, এখন কোথায় আছে, কিভাবে হবে, হিরো কিভাবে আসবে, ও আবার ওই আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি সবার আগে গিয়ে তোমার আরিফিন শুভর কিছু ইউটিউব ইন্টারভিউজ দেখেছি। এইটাই তো, যারা আমাকে বলতে দাও, তারপর আমাকে বললো আচ্ছা ঋতুদি
তুমি কিছু ছবি পাঠাও ওর। তো আমার কাছে যা আমাদের এই মানে আমি এটাকে আরো একটু মজা করে বলছি বিকজ এগুলোই ভালো লাগে শুনতে আপনাদের ফিল্ম, ইউ নো অল দিস থিংস হোয়াট হ্যাপেন্স বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন নোবডি নোজ। তো তারপর বললো কিছু ছবি পাঠা, বললাম যে দাঁড়াও দেখি আমার কাছে যখন আমি একটু সিনেমার গল্পের কিছু স্টিলস ছিল। তো আমি বললাম রঞ্জন তুমি আমাদের একটা ভালো গান আছে তুমি দেখতে পারো যেগুলো শুট হয়েছে। বললো না ঋতুদি আমি ওর অন্যান্য কাজও দেখবো। I was like, my God, now this guy has to go through a lot of screen tests. I'm not sure. তারপরে মানে virtual screen tests আর কি, real না। মানে রঞ্জন দেখবে তারপর ঠিক করবে। তারপর then he went and he did his own research, of course. That's the way he is. He did his own research and then came back. আমাকে প্রায় গোটা 7 দিন পরে আমাকে বললো যে ঋতুদি মনে হচ্ছে ও পারবে। ও পারবে মনে হচ্ছে, আমি ওর যা কাজ দেখলাম আমার ইমপ্রেসিভ লেগেছে এন্ড মেবি তখন আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে তুমি ইউ হ্যাভ আ ওয়ার্ড উইথ হিম, ওর সাথে স্ক্রিপ্ট এক্সচেঞ্জ করো, আসলে মিট হিম অল দ্যাট স্টাফ। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট স্টার্টেড। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই ধরনের যে মিক্সচারটা ছিল ছবির মধ্যে, দ্য কম্বিনেশন ওয়াজ ভেরি ইউনিক এন্ড আই থিঙ্ক হি গট এক্সাইটেড উইথ দ্য স্ক্রিপ্ট। আর তারপরে তো রেস্ট ইজ হিস্ট্রি, সবাই জানে ও এসছে কলকাতায় ফিল্ম। তারপর আমরা খুব চেষ্টা করেছি যে খুব তাড়াতাড়ি স্কেডিউলটাকে করতে। সো আমরা দুটো স্কেডিউলে ভাগ করেছিলাম এবং আলটিমেটলি আমাদের এই পুরো জার্নিটা ওয়াজ ভেরি ফুলফিলিং। অ্যাজ এ স্ক্রিন রাইটার শুরু হয় আপনার জার্নিটা বিফোর ডিরেক্টিং, সো ওই জার্নি শুরুর ঘটনাটা একটু জানতে চাই। তো বেসিক্যালি আমি যখন তোমার Whistling Woods International থেকে স্ক্রিপ্ট রাইটিং নিয়ে, মেজর ওয়াজ স্ক্রিপ্ট রাইটিং, স্ক্রিন রাইটিং। তো সেইটা নিয়ে যখন গ্রাজুয়েট করছি তখন while the college was on, I thought instead of waiting for when the college ends, I should start while the college was on, while I was a student. তো তখন আমি অন্তহীন বলে একটি ছবি লেখা হচ্ছিল and the script writer was the direction faculty, Shamil Sengupta. So I worked on Anthin as a scripting assistant. When Anthin was in December 2007, January 2008. Anthin shoot hocchilo July 2008, so I assisted the director on the shoot during my summer vacations at the film school. So sekhane I met Apurna Sen, Shurmila Thakur, Rahul Bosch, and of course Radhika Apte. So sekhane ami Apurna Senke boli je ma'am I want to write for you. And she said, I don't take on writers, you can keep in touch with me. So I kept in touch with her for 6 months. 6 মাস পর উনি আমাকে মিট করেন এবং she told me যে আমি তো কোনো স্ক্রিপ্ট রাইটারের সঙ্গে কাজ করি না, so what can we do? তখন আমি বললাম যে আমাদের স্ক্রিন প্লে কোর্সে দুটো স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়, একটা অরিজিনাল স্ক্রিন প্লে which incidentally is my first film with Madhara, আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাসাইন্ড স্ক্রিন প্লে, someone has to assign it to you. So সেইটা আপনি যদি একটু করেন, so you don't need to produce it or direct it, but it will be an exercise and I will just learn from you. So she had an idea of Konkona. It was a Hindi film idea and she said, why don't you তুমি ওটাকে develop করতে পারো under my guidance if you want to, but I will not be producing it or directing it. I said, no, you don't have to. So তখন ওটা লিখতে শুরু করি and there was this constant to and fro একটা আমাদের এক্সারসাইজ চলে। তো এইটা করে করে after I think 3 মাস পর আমি বম্বেতে ছিলাম একজন বন্ধুর সঙ্গে, I think we were going somewhere in his car and then I got a call from Yunadi and she said that এরকম একটা আমাকে ছবি করতে হবে এবং গল্পটি হচ্ছে আমার একটু গল্পটা একটু একটা আইডিয়া আছে যে একজন অভিনেত্রী, she is going through a memorabilia and she is contemplating suicide. She is deciding to take her life. So would you want to help me write the screenplay since you always wanted to write for me? And I just jumped at the idea. How could I let go of it? তো সেইখান থেকে আমার শুরু হয় ওই পুরো ইতি মৃণালিনীর জার্নিটা and এটা আমার বলতে কোনো বাধা নেই যে আমি যতটা কন্ট্রিবিউট করেছি তার থেকে বেশি আমি শিখেছি। It was a learning experience at the screenplay level, at the dialogue level, at the scene building exercises, you know, everything that I had learned from my professors at Whistling Woods, this was a practical application, you know, on ground. So সেই ইতি মৃণালিনীর স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে শুরু করে the pre-production of the film, then the principal photography যখন shoot হলো, তারপর post-production till the release, that took up around 1.5 years.
that entire process was like another year at the film school. বুঝেছো তো, with a practical exercise. So that was a huge experience. আমরা একটু লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করি, যেটা হচ্ছে Yeah. আপনাদের একসাথে যে কোলাবোরেশন এটা অডিয়েন্সটা খুব ভালোভাবে নিয়েছে। এখন ইভেন এই যে FFSI এর অনলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এটা ওপেনিং ফিল্ম ছিল এবং খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছে ভিমিওতে। সো সামনে কি একসাথে আপনাদের ফিল্ম বানানোর প্রজেক্ট আছে কিনা? হ্যাঁ, অফকোর্স, মানে আমাদের একটা ছবি প্ল্যান করা আছে সামনে, এবং সেই ছবিটার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে, এবং এই লকডাউনের মধ্যেই আমরা শুট করার কথা ভেবেছিলাম। সো ইয়েস, অফকোর্স, there is something, a couple of things which are going to happen. Yes, of And course. I have this, and আমার একটা কনস্পিরেসি আছে যে I have to exploit it to be complete. Would love to be exploited because I think Rajin is a very sensitive, good and sensible filmmaker. আর আমি মানে এটা বাড়িয়ে বলছি না, ওর সঙ্গে আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ভালো, মানে মাঝে মাঝে ওর হাইপার ব্যাপারটা ছাড়া আর সবই খুব ভালো। অ্যাজ এ ডিরেক্টর ও অত্যন্ত ওর যেটা ভাবে সেটা ও সুন্দরভাবে ডেলিভার করতে পারে, এবং ওর মধ্যে সেই মানে ক্যাপাসিটিটা আছে, বিকজ হি ইজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। ইনফ্যাক্ট আমার বাংলাদেশেও দুটো ছবি এখন পেন্ডিং হয়ে আছে, একটাতে আরফিন শুভ আছে যেটা জ্যাম, যেটা মান্না ভাইয়ের প্রোডাকশনের ছবি, শেরি মান্নার, আর একটা ছবি গাংচিল যেটা কাদের ভাই লিখেছেন ওই ছবিটা। এই দুটো এখন মানে আমাদেরও অনেক ছবি পেন্ডিং এ আছে। তারপর আমার একটা ছবি রিসেন্টলি রিলিজ হলো পার্সেল বলে, সেটা বন্ধ হয়ে গেল লকডাউনের জন্য, তো সেটার রিলিজের ব্যাপার আছে। this problem because filmটা তো একটা টিম ওয়ার্ক না, এটা কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারবো না আমরা, আর এরকম ভার্চুয়ালি ফোনে বা স্ক্রিনে তাও লকডাউন ফিল্মস কত কিছু লোকে বানিয়ে ফেলেছে নিজেদের জায়গায় বসে। সো আই থিংক রঞ্জন দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং আস। আমার বাংলাদেশের দর্শকের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা, বিকজ আমার খুব প্রিয় দর্শক ওনারা, এবং আই উইশ যে সবাই ভালো থাকুক, সেফ থাকুক, এবং আমরা এই তাড়াতাড়ি এই সময়টা কাটিয়ে উঠি। প্রথমত এটা আমার কাছে খুব গর্বের একটা বিষয় that I am doing this with ঢাকা ট্রিবিউন। আর ঢাকা আমার সত্যি কথা বলতে আমার পূর্বপুরুষদের জায়গা, বাংলাদেশ আমার পূর্বপুরুষদের জায়গা, এবং বাংলাদেশের মানুষটাই আমার মনে হয় কোথাও একটা আমাদের মধ্যে একটা পরিচয় আছে, একটা আত্মীয়তা আছে, এবং সেখানে এইটা মানে প্রথমে এরকম একটা ভিডিও কনফারেন্স করে খুব ভালো লাগলো। আমি চাই আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, all of you stay safe, stay healthy, এবং খুব পজিটিভ থাকুন। look forward to working again, times will be different, এবং আমরা সবাই যাতে আরো উন্নততর মানুষ হিসেবে আমরা যাতে আমাদের আরো আর কি বিকাশ ঘটে, আমাদের বিকশিত হই। আর I shall be back in Dhaka to be with my favorite people. That's it. Thank you, Dhaka Tribune. Thank you so much.